Hello students, a good afternoon to all and welcome back in the session of elective accounting. Now students, as far as BCom Sem 5 elective accounting syllabus is there are 4 units, right? Unit number 1 operating costing, second process costing and third investment account that we have completed, right? From today we are starting with our last and final unit, that is unit number 4 single entry accounts from incomplete records, right? Why single entry is considered as the accounts from incomplete records? એને તમે incomplete records છે એવું કેમ કહી શકો? That we will see ahead. એ આપણે આગળ જોશું, right? First of all, I have written some theory portion over here, right? અહીંયા લખેલ છે, if you want to write down in your book you can, otherwise you can read it from directly textbook. તમારા બધા પાસે હવે ટેક્સ્ટ બુક અવેલેબલ છે, so you can directly read it from the textbook, the topics that we are going to discuss over here, or you can write it down in your book as well. Topics to be covered in this unit are introduction, accounting entries under single entry system, definition of single entry system, forms of single entry, methods of ascertaining profit or loss, practical examples of comparison of capital method and practical examples of conversion of single entry into double entry. Now student, before starting with the units, let me tell you, in this unit the practical examples regarding the conversion of single entry into double entry is generally asked, right? તમને જનરલી પૂછાય છે કે આ सम्स તો કે તમને સિંગલ એન્ટ્રીનો આખો ક્વેશ્ચન છે આપેલો હશે, તમારે એને ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં આખો ક્વેશ્ચન છે કન્વર્ટ કરવાનો રહેશે. કઈ રીતે? that we will see ahead. So let's start with the number 1, introduction. In very easy language I have mentioned the introduction part. Here you can read, generally in accounting there are 2 systems of bookkeeping, as you all know, right? કે bookkeeping ની બે સિસ્ટમ છે, નંબર 1 સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ and second double entry system. First of all we will discuss the double entry system. Why? Because આપણે જે અકાઉન્ટ સ્ટડી કરીએ છીએ from 11th 12th standard to till now, એ બધી અકાઉન્ટ્સ છે એ કઈ સિસ્ટમ પ્રમાણે મેન્શન કરીએ છીએ, લખીએ છીએ as per double entry system. Nowadays the popular system of bookkeeping is double entry system, in which every transaction of business has 2 effect. Okay, નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે કે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ છે તો હરેક ટ્રાન્ઝેક્શન, હરેક વ્યવહાર છે એની ઇફેક્ટ કેટલી હશે? 2. One is credit and other is debit. અહીંયા એક કરેક્શન કરજો સ્ટુડન્ટ, એક હશે ડેબિટ ઇફેક્ટ હશે અને એક હશે ક્રેડિટ. એટલે કે એક અકાઉન્ટ છે તમે ડેબિટ કરો છો અને સેકન્ડ અકાઉન્ટ છે ક્રેડિટ કરો છો. So same way every transaction is 2 effect under the double entry system. તમને ખ્યાલ જ છે, તમે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ ઓન કરો છો, એક લેજર શું કરો છો? ડેબિટ, and second one શું કરો છો? ક્રેડિટ, right? But a small businessman or trader having limited transactions during the year cannot afford to maintain elaborate books of accounts like double entry, right? ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ એ જનરલી સ્મોલ બિઝનેસમેન કે ટ્રેડર્સ છે, નાના એવા શોપકીપર્સ છે, એ મેન્ટેન કરતા હોય નહીં. વાય? નંબર 1, એક તો એમના બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ખૂબ જ લિમિટેડ છે. કંપની કે લાર્જ બિઝનેસીસની જેમ એમના બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ વધુ નથી. સેકન્ડ 1, એમની જે અર્નિંગ્સ છે એ પણ લિમિટેડ છે, એટલે એ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પ્રમાણે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવા પણ અફોર્ડ કરી શકે નહીં. So they are generally maintaining their accounts as per single entry system. Now you might ask, madam, single entry system means what? Generally in single entry system any trader or small shopkeeper is interested in knowing the rough idea of profit or loss at the end of the year. કોઈ પણ નાના એવા શોપકીપર છે, કોઈ બિઝનેસમેન છે, એમને જનરલી યર એન્ડિંગ થાય એટલે ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં હોય કે આ યર એન્ડ થાય છે તો મને પ્રોફિટ ઓર લોસ કેટલો થાય છે, એ પણ રફ આઈડિયા, રાઈટ?
પછી કેટલા કેશ રિસીવ થયા થ્રુ આઉટ ધ યર, કેટલા કેશ મારે પે કરવાના છે, મારું બેંક બેલેન્સ કેટલું છે, મારા કસ્ટમર્સ પાસેથી મારે કેટલા અમાઉન્ટ છે કલેક્ટ કરવાના છે, લાઈક માય ડેટર્સ મારા કેટલા છે અમાઉન્ટના, અને સેકન્ડ મારા સપ્લાયર્સ એટલે કે મારા ક્રેડિટર્સ છે એમને મારે કેટલા અમાઉન્ટ પે કરવાના છે. કોઈ પણ સ્મોલ શોપકીપર હોય એ આવી બેઝિક મેટર્સમાં જ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, નહીં કે કોઈ ઇન ડિટેલમાં. રાઈટ, આ ખ્યાલ આવે છે. સો હિયર યુ કેન રીડ ઓવર હિયર, he generally interested in knowing the rough idea of profit or loss of the business, cash received, bank balance, amount due to others and amount due from others. So he keeps only cash book. એટલે જનરલી કયા અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરે કોઈ પણ સ્મોલ શોપકીપર હોય? એક તો કેશ બુક, જેથી કરી એને ખ્યાલ આવે કે કેટલા કેશ રિસીવ થાય છે ને કેટલા અમાઉન્ટ કેશ પે થાય છે, કેશ રિસિપ્ટ એન્ડ કેશ પેમેન્ટ. And ledger in which only accounts of suppliers and customers are there. અને એવા અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરશે કે જે એમના કસ્ટમર કે સપ્લાયર્સ અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ રિલેટેડ હશે એ, કે જેથી કરી હરેક વ્યક્તિ સાથે એમના ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાં છે એનો એમને ખ્યાલ આવે. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? સમજાય છે? કોઈ પણ સ્મોલ બિઝનેસ છે એ આવા જ બેઝિક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર છે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય કે કેશ રિસીવ કેટલા થયા, કેશ પે કેટલા કરું છું, બેંક બેલેન્સ કેટલું છે, અને મારા કસ્ટમર અને સપ્લાયર્સ પાસેથી મારે કેટલી અમાઉન્ટ લેવાની છે અને કેટલી અમાઉન્ટ પે કરવાની છે. રાઈટ? સો તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડથી સ્ટડી કરો છો. 3 ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આર ધેર. નંબર 1, રિયલ અકાઉન્ટ. રિયલ અકાઉન્ટ મીન્સ accounts related with the assets and liabilities. Second one, nominal account means accounts related with the income and expenses. And third, personal account, that means accounts related with the person like supplier, customers, etc. જ્યાં વ્યક્તિનું નામ આવતું હોય, પર્સનનું નામ આવતું હોય, those accounts are considered as the personal account. Now students, under the single entry system, real and nominal accounts are not maintained. Must remember, આ ખાસ યાદ રાખજો, સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં રિયલ અને નોમિનલ અકાઉન્ટ્સ છે મેન્ટેન થતા નથી. મીન્સ કે અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝના, ઇન્કમ અને એક્સપેન્સીસના અકાઉન્ટ્સ છે એ ક્યારેય મેન્ટેન થતા નથી. તો પછી સિંગલ એન્ટ્રીમાં અકાઉન્ટ્સ ક્યાં મેન્ટેન થાય છે? નંબર 1, એક તો કેશ બુક મેન્ટેન કરવામાં આવે, અને સેકન્ડ personal accounts are maintained. Personal account means related with the person like suppliers હોય, customers હોય, etc. આ clear થાય છે students? Right? Our next topic is accounting entries under the single entry system. તમને સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં એન્ટ્રીઝ કઈ રીતે આવે, ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપો છો એ અહીંયા ખ્યાલ આવશે. રાઈટ? કે સિંગલ એન્ટ્રી અને ડબલ એન્ટ્રી વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? અહીંયા ખાલી સ્ટુડન્ટ્સ એટલું યાદ રાખજો કે સિંગલ એન્ટ્રીમાં ક્યાં અકાઉન્ટ નહીં આવે? રિયલ અકાઉન્ટ એન્ડ નોમિનલ અકાઉન્ટ, એટલે કે તમારા અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝના, ઇન્કમ અને એક્સપેન્સીસના અકાઉન્ટ નહીં આવે. તો અકાઉન્ટ ક્યાં આવશે? ઓનલી કેશ બુકના અને પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ. રાઈટ? ઓકે, હિયર યુ કેન રીડ, under the single entry system some transactions have double effects and some have single effect. It is not always compulsory that single entry છે એટલે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનની સિંગલ ઇફેક્ટ જ હશે. નો, ઇટ્સ નોટ લાઇક ધેટ. સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હોવા છતાં પણ if any person is following the single entry system of writing the accounts, then it may happens કે અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન એવા હોય કે જેની એ ડબલ ઇફેક્ટ પણ આપે, અને અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન એવા હોય કે જેની એ સિંગલ ઇફેક્ટ પણ આપે. And that is why it is incomplete books of accounting system. અને એટલા જ માટે એને શું કહેવાય છે? incomplete books of account. કે ક્યારેય એના હરેક ટ્રાન્ઝેક્શનની ડબલ એન્ટ્રી હશે નહીં. અમુકની સિંગલ, અમુકની ડબલ અને અમુકની હશે જ નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? અને એટલે જ એને ઇનકમ્પ્લીટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ કહી શકો. એક્ઝામ્પલ પરથી ખ્યાલ આવશે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સેલિંગ ગુડ્સ ઓફ ₹10,000 ઓન ક્રેડિટ ટુ રાહુલભાઈ. તમે રાહુલભાઈને ક્રેડિટ પર સેલિંગ કરો છો ગુડ્સનું. હવે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હોય તો સ્ટુડન્ટ તમે જનરલ એન્ટ્રી પાસ ઓન શું કરો? એક તો ક્રેડિટ સેલ્સ કરો છો, સો રાહુલભાઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ, અને સેલ્સ કરો છો સો ટુ ક્રેડિટ સેલ્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ એન્ટ્રી વિચ વી આર પાસિંગ અંડર ધ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. નાવ એઝ પર ધ સિંગલ એન્ટ્રી, જો સિંગલ એન્ટ્રી હોય તો આ ટ્રાન્ઝેક્શનની કેટલી ઇફેક્ટ આવશે? સ્ટુડન્ટ, રાહુલભાઈ અકાઉન્ટ
એને તમે પર્સનલ અકાઉન્ટ કહી શકો, રાઈટ. એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ છે ઓપન કરવામાં આવશે સિંગલ એન્ટ્રીમાં, બટ સેલ્સ અકાઉન્ટ છે એ ઓપન નહીં થાય. વાય? બિકોઝ સેલ્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ યોર ઇન્કમ, અને ઇન્કમ અને એક્સપેન્સીસ એટલે કે નોમિનલ અકાઉન્ટ્સ છે એ ક્યારેય સિંગલ એન્ટ્રીમાં પ્રિપેર થતા નથી. સો હિયર યુ કેન રીડ અબાઉ ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ ઓનલી વન ઇફેક્ટ અંડર સિંગલ એન્ટ્રી એઝ ઓનલી પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ આર મેન્ટેન્ડ. એટલે સિંગલ એન્ટ્રીમાં રાહુલભાઈનું અકાઉન્ટ ઓપન કરવામાં આવશે. સો રાહુલભાઈ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓપન્ડ એન્ડ ડેબિટેડ, બટ સેલ્સ અકાઉન્ટ ઇઝ નોટ ઓપન. બટ સેલ્સ અકાઉન્ટ છે ઓપન કરવામાં આવશે નહીં. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્કમ, અને ઇન્કમ અકાઉન્ટ એટલે કે નોમિનલ અકાઉન્ટ એ ક્યારેય મેન્ટેન થતા નથી. એટલે આ ટ્રાન્ઝેક્શનની સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પ્રમાણે કેટલી ઇફેક્ટ આપો છો તમે? સિંગલ ઇફેક્ટ. એક જ રાહુલભાઈનું અકાઉન્ટ છે ઓપન કરવામાં આવે, સેલ્સ અકાઉન્ટ ઓપન થશે નહીં. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ. કેશ પેઇડ ઓફ ₹1000 ટુ અશોકભાઈ. અશોકભાઈને તમે 1000 રૂપીસ કેશ પેમેન્ટ કરો છો. નાવ એઝ પર ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ તમે એન્ટ્રી શું પાસ ઓન કરો છો? અશોકભાઈને પેમેન્ટ કરો છો. સો અશોકભાઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ 1000 રૂપીસ. આ એન્ટ્રી તમે ડબલ એન્ટ્રીમાં પાસ કરો છો, ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પ્રમાણે, રાઈટ. નાવ એઝ પર ધ સિંગલ એન્ટ્રી, ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેલ મી. અશોકભાઈ અકાઉન્ટ એ કયું અકાઉન્ટ છે તમારું? પર્સનલ અકાઉન્ટ રિલેટેડ વિથ ધ પર્સન. એટલે સિંગલ એન્ટ્રીમાં અશોકભાઈ અકાઉન્ટ છે ઓપન કરવામાં આવશે. સેકન્ડ છે કેશ અકાઉન્ટ. કેશ અકાઉન્ટ રેકોર્ડ ક્યાં થાય? કેશ બુકમાં. એન્ડ એઝ પર સિંગલ એન્ટ્રી વી આર મેન્ટેનિંગ ધ કેશ બુક એઝ વેલ. આપણે કેશ બુક પણ પ્રિપેર કરીએ છીએ. દેટ્સ વાય યુ કેન રીડ ઓવર હિયર એઝ પર સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ above transaction has two effects as both accounts, that is Ashokbhai account a personal account છે and cash book are prepared by the businessman. આ ટ્રાન્ઝેક્શન એવું છે કે જેની સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં પણ કેટલી ઇફેક્ટ હશે? 2 ઇફેક્ટ. બિકોઝ પર્સનલ અકાઉન્ટ પણ પ્રિપેર થાય છે સિંગલ એન્ટ્રીમાં એન્ડ કેશ બુક પણ પ્રિપેર થાય છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? જો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શનની ખાલી સિંગલ ઇફેક્ટ આપી સિંગલ એન્ટ્રીમાં, આ સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનની પાછી બંને ઇફેક્ટ આપશું, ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ. Now third transaction. Depreciation of ₹1000 is calculated on furniture. તમે depreciation calculate કરો છો furniture પર. Now as per double entry system, the journal entry is depreciation account debit to furniture account 1000 rupees. This is the entry that we pass in the double entry system. Now as per the single entry system, જો તમે single entry system ની વાત કરો તો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ એ કયું અકાઉન્ટ થશે? ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ નોમિનલ અકાઉન્ટ. તમારો એક પ્રકારનો નન કેશ એક્સપેન્સ છે, રાઈટ. તો એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ તો ઓપન કરતા જ નથી, એટલે કે નોમિનલ અકાઉન્ટ છે સિંગલ એન્ટ્રીમાં ઓપન થતું નથી. સો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ઇઝ નોટ ઓપન્ડ એઝ પર સિંગલ એન્ટ્રી. નાવ ફર્નિચર અકાઉન્ટ. ફર્નિચર મીન્સ અસેટ એન્ડ અસેટ મીન્સ રિયલ અકાઉન્ટ્સ. Real accounts are also not opened as per the single entry system. એટલે આ ટ્રાન્ઝેક્શનની સિંગલ એન્ટ્રીમાં કોઈ જ ઇફેક્ટ નહીં આવે. Here you can read above transaction is no effects because neither of the accounts are maintained. તો આપણે ત્રણેય વેરિએશન જોયા સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું કે જેની સિંગલ ઇફેક્ટ આપતા હતા સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પ્રમાણે. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું કે જેની ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ, ડબલ ઇફેક્ટ હતી એઝ પર સિંગલ એન્ટ્રી. એન્ડ થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન કે જેની સિંગલ એન્ટ્રીમાં કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી આપતા. વાય? બિકોઝ સિંગલ એન્ટ્રીમાં આપણે કેશ બુક અને પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ બે જ પ્રિપેર કરીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડેફિનેશન ઓફ સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. હિયર વન ડેફિનેશન ઇઝ ગિવન. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રીડ અનધર ડેફિનેશન્સ દેન યુ કેન રીડ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ બુક. The definition is a system of bookkeeping in which only records of cash and personal accounts are maintained. That means as per the books prepared under the single entry system, only cash book and personal accounts are maintained. It is always incomplete double entry. એ શું છે? always incomplete double entry varying with circumstances. કે જે circumstances એટલે કે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રમાણે શું થઈ જાય? ચેન્જ. Like some have single effect, some have double effects and some have no effects, right? This definition is given by Kohler, right?
Next topic, forms of single entry. Student, these all topics are given in your textbook, so if you want to read in detail, then you can. I have just maintained the basic points over here. In detail તમારે textbook માંથી read કરવાનું રહેશે. Forms of single entry, generally two forms are there. Number one, pure single entry, and second, popular single entry. Pure single entry means it's a oldest or traditional way of keeping books of accounts. That means only personal accounts and cash book are maintained. જો તમે આ બે જ accounts maintain કરતા હોય, number one personal accounts and second cash book, then it is called pure single entry system. Accounts like assets, purchases, sales, income, expenses are not kept. એ ક્યારે ઓપન થાય નહીં. Then this form is called the pure single entry. Second form is popular single entry. Not only cash book and personal accounts are maintained, but some other books are also maintained as per the requirement of the businessman. It is not pure or traditional form of single entry, but બિઝનેસમેન પોતાની કન્વિનિયન્સી પ્રમાણે, પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કેટલાક એડિશનલ લેજર્સ, કેટલાક એડિશનલ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પણ પ્રિપેર કરે, લાઇક સેલ્સ અકાઉન્ટ ઓર એની અધર સબસિડરી બુક્સ લાઇક સેલ્સ બુક, પરચેઝ બુક એટસેટ્રા. તો બિઝનેસમેન પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જો કોઈ એડિશનલ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, લેજર્સ છે એ પ્રિપેર કરે, દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પોપ્યુલર સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવે છે? પ્યોર સિંગલ એન્ટ્રી મીન્સ ઓનલી કેશ બુક એન્ડ પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ, એન્ડ પોપ્યુલર સિંગલ એન્ટ્રી મીન્સ with cash book and personal accounts, some other accounts are maintained by businessmen as per the requirement. Now student, most important topic, methods of ascertaining profit or loss. Under the single entry system, there are two methods by which any businessman can ascertain or identify the profit or loss at the end of the year. Single entry પ્રમાણે profit or loss at the end of the year find out કરવા માટેની બે મેથડ્સ છે. ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ કમ્પેરિઝન ઓફ કેપિટલ મેથડ. આ મેથડના બેઝિક પોઈન્ટ્સ છે ડિસ્કસ કરશું, એન્ડ દેન વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ. દેન વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સેકન્ડ મેથડ, રાઈટ. ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ કમ્પેરિઝન ઓફ કેપિટલ મેથડ. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ, તમે કેપિટલને કમ્પેર કરો છો. વિચ કેપિટલ? ઓપનિંગ કેપિટલ ઓફ ધ બિઝનેસ એન્ડ ક્લોઝિંગ કેપિટલ ઓફ ધ બિઝનેસ, એન્ડ કેટલાક એડજસ્ટમેન્ટ છે એ કન્સિડર કરો છો, એન્ડ થ્રુ દેટ યુ આર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ year. Read the paragraph. A method of finding out the profit or loss of the business as per pure single entry system is the comparison of capital method. In this, opening capital is compared with the closing capital after making certain adjustment to find out profit or loss. આ સિસ્ટમમાં તમે ઓપનિંગ કેપિટલ અને ક્લોઝિંગ કેપિટલને કમ્પેર કરો છો. સપોઝ યર સ્ટાર્ટ થાય છે, યર સ્ટાર્ટિંગ ડેટ છે 1/4/2019. તો યર સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપનિંગ કેપિટલ જે તમારી પાસે અવેલેબલ છે એને તમે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, એટલે કે 31 માર્ચ 2020ના જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ છે એમની સાથે કમ્પેર કરો છો અને કેટલાક એડજસ્ટમેન્ટ છે કન્સિડર કરો છો, એન્ડ થ્રુ દેટ યુ આર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ. હાઉ? દેટ વી વિલ સી અહેડ. કઈ રીતે એ આગળ જોશું. નેક્સ્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન સ્ટુડન્ટ, તમારી બુકમાં તમે આગળના થિયરી ટોપિક્સ ન લખો તો ચાલશે, બટ આ મેથડ્સ છે એ તમારે લખવાની રહેશે. અહીંથી મેથડ્સનું હેડિંગ આપી આ ડિટેલ્સ છે નોટ ડાઉન કરજો તમારી બુકમાં. એન્ડ ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સ્ટેપ્સ ટુ કેલ્ક્યુલેટ સમ્સ એઝ પર ધીસ મેથડ. આ મેથડથી જો સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો એના સ્ટેપ્સ છે. આ સ્ટેપ્સ યાદ રાખી લેશો, દેન ઇટ બિકમ્સ ક્વાઇટ ઇઝીયર. સ્ટેપ નંબર 1, prepare opening statement of affairs if opening capital is missing. That means if in the question opening capital is not given, જો opening capital missing હોય તો તમારે opening statement of affairs છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. હવે ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર મીન્સ વોટ? ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ બેલેન્સ શીટ. એકદમ ઇઝી છે, કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું દેટ વી વિલ સી અહેડ. સેકન્ડ સ્ટેપ, પ્રિપેર ક્લોઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ ઇફ ક્લોઝિંગ કેપિટલ ઇઝ મિસિંગ.
જો ક્લોઝિંગ કેપિટલ ક્વેશ્ચનમાં નથી તો તમે ક્લોઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ છે પ્રિપેર કરો છો. જો જે પણ ડિટેલ અવેલેબલ હોય એ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર થાય નહીં. સપોઝ ઓપનિંગ કેપિટલ ઇઝ ગિવન, દેન ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી પ્રિપેર્ડ, રાઈટ. સ્ટેપ નંબર 3, પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પ્રોફિટ ઓર લોસ એઝ બિલો. થર્ડ વન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારે સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે કે જેમાં તમે પ્રોફિટ ઓર લોસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, અને પ્રોફિટ ઓર લોસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એનું પ્રોફોર્મા અહીંયા મેન્શન કરેલ છે. દેટ વી વિલ લર્ન. સ્ટેપ નંબર 4, પ્રિપેર P&L અકાઉન્ટ વિથ સમ ટુ ગીવ એડજસ્ટમેન્ટ ઇફેક્ટ. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછે કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરો, દેટ મીન્સ P&L એન્ડ બેલેન્સ શીટ, દેન યુ નીડ ટુ પ્રિપેર. If asked only, then, right? તમારે એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ આપી P&L અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. એન્ડ સ્ટેપ નંબર 5, પ્રિપેર ફાઇનલ બેલેન્સ શીટ વિથ એડજસ્ટમેન્ટ. ચલો સ્ટેપ્સ છે યાદ રહીએ સ્ટુડન્ટ. સ્ટેપ 1, ઓપનિંગ કેપિટલ મિસિંગ હોય તો ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ. સેકન્ડ, ક્લોઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સ. થર્ડ, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ શોઈંગ પ્રોફિટ ઓર લોસ. ફોર્થ, P&L અકાઉન્ટ. એન્ડ ફિફ્થ, બેલેન્સ શીટ. પ્રોફોમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે સ્ટેપ નંબર 3નું, દેટ મીન્સ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પ્રોફિટ ઓર લોસ. એટ ધ લાસ્ટ હું વર્ટિકલ ફોર્મેટમાં રાખીશ, સો યુ કેન ક્લિક ધ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધ હોલ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર બુક. નાવ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સ્ટેટમેન્ટ. હેડિંગ તમારે આ જ રીતે આપવાનું છે. 3 columns આર ધેર. નંબર 1 પર્ટિક્યુલર્સ, સેકન્ડ વન ઇનર કોલમ, એન્ડ થર્ડ વન આઉટર કોલમ. We are starting the statement with the capital of closing balance. તમે closing balance of capital થી સ્ટાર્ટ કરો છો. So first write down closing capital. ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો, પ્લસ કરો છો ડ્રોઈંગ. નાઉ ડ્રોઈંગ મીન્સ યુ નો ઓલ, રાઈટ. ડ્રોઈંગ એટલે શું એ તમને બધાને ખ્યાલ છે. મીન્સ પર્સનલ યુસેજ ઓર પર્સનલ એક્સપેન્સીસ. તમે જે અંગત ખર્ચ કરો છો, ઉપાડ કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રોઈંગ. પછી એમાં નંબર 1 કેશ વિડ્રોન હોય તો એ પણ આવી જાય. તમે બિઝનેસમાંથી પર્સનલ પર્પઝ માટે ગુડ્સ વિડ્રો કરો છો તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ડ્રોઈંગ. એન્ડ થર્ડ, પર્સનલ એક્સપેન્સીસ કોઈ કરો છો દેન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ડ્રોઈંગ. તો આવા કોઈ પણ ટાઈપના ડ્રોઈંગ હોય, પછી એ કેશ વિડ્રોન હોય, ગુડ્સ વિડ્રોન હોય કે અધર પર્સનલ એક્સપેન્સીસ હોય, ઓલ આર ઇન્ક્લુડેડ એઝ ઓવર હિયર. જેમને ઇનર કોલમમાં બધાના અમાઉન્ટ મૂકી ટોટલ કરી ડાયરેક્ટ ટોટલ ડ્રોઈંગ છે એ આઉટર કોલમમાં મૂકો છો. ડ્રોઈંગ છે એ પ્લસ થાય છે, રાઈટ. એ ખાસ યાદ રાખજો. સો નાવ યુ ગેટ ધ ટોટલ, રાઈટ. માઇનસ એડિશનલ કેપિટલ. એડિશનલ કેપિટલ જો તમે ઇન બિટવીન ઓફ ધ યર બિઝનેસમાં લઈને આવો છો તો એ એડિશનલ કેપિટલ છે એ માઇનસ થશે ઓલવેઝ, રાઈટ. ઇન બિટવીન સપોઝ તમે 10,000 લઈ આવો છો બિઝનેસમાં એઝ અ કેપિટલ, દેન ઇટ વિલ બી ડિડક્ટેડ એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એડિશનલ કેપિટલ. માઇનસ કરો છો, સો ઇન ટુ બ્રેકેટ એ માઇનસ કર્યા પછી તમને ફરી પાછું એક ટોટલ રિસીવ થાય છે. દેન આફ્ટર યુ વિલ ડિડક્ટ ઓપનિંગ કેપિટલ. પછી તમે એમાંથી હવે માઇનસ કરો છો ઓપનિંગ કેપિટલ એન્ડ દેન યુ વિલ ગેટ ફાઇનલી ગ્રોસ પ્રોફિટ. સ્ટુડન્ટ, જનરલી આપણે ઓપનિંગ કેપિટલથી કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરતા હોઈએ છીએ, બટ આ રિવર્સ સ્ટેટમેન્ટ છે એટલે બધી ઇફેક્ટ છે રિવર્સ આવે છે. આ યાદ રાખજો, રાઈટ. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ક્લોઝિંગ કેપિટલ એન્ડ લાસ્ટમાં ઓપનિંગ કેપિટલ માઇનસ કરશો, દેન યુ વિલ રિસીવ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ. આ જ સ્ટેટમેન્ટ કન્ટિન્યુ કરો છો. ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી જે પણ એડજસ્ટમેન્ટ તમને આપે છે એ એડજસ્ટમેન્ટ તમે માઇનસ કરો છો. વિચ ટાઈપ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ્સ આર ધેર? નંબર 1, interest on capital. If in a question it was asked like calculate the interest on capital, then it is a part of your adjustment. Second, interest on loan. Loan interest હોય તો એ પણ સપોઝ એડજસ્ટમેન્ટમાં તમને કોઈ અસેટ પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે, then also. And fourth, if in a question it is asked to calculate the BDR, bad debt reserve, on debtors, then also you need to write down such adjustment over here. એડજસ્ટમેન્ટ એ તમારે ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી શું કરવાના છે? માઇનસ. આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ એડજસ્ટમેન્ટ એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. This is the pro forma of
statement showing profit or loss. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ, આ યાદ રાખવું હોય તો એકદમ ઇઝી ફોર્મેટ, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ? યુ હેવ 100 રૂપીઝ ઇન યોર વોલેટ. સવારે તમે ઘરેથી નીકળો છો ત્યારે તમારી પાસે 100 રૂપીઝ છે વોલેટમાં. તો હું એવું કહી શકું એ તમારા માટે ઓપનિંગ કેપિટલ, એટલું બેલેન્સ તમારી પાસે હતું જ, 100 રૂપીઝ. બહાર જાઓ છો એટલે તમે તમારા મધરને કહો છો કે આઈ વોન્ટ સમ મોર મની, એન્ડ યોર મધર વિલ ગીવ યુ 200 રૂપીઝ મોર. તમને 200 રૂપીઝ એડિશનલ આપે છે. તો આ શું છે? એડિશનલ કેપિટલ. હવે એડિશનલ કેપિટલ તમારી પાસે આવે તો તમારી કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ? બટ ઓબ્વિયસ છે, ઓપનિંગ કેપિટલ 100 રૂપીઝ તો હતા જ, પ્લસ એડિશનલ 200 રિસીવ થાય છે. દેન ટોટલ હવે તમારી પાસે બેલેન્સ કેટલું થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ? 300 રૂપીઝ. હવે આખો દિવસ કમ્પ્લીટ થાય છે, સાંજે સપોઝ ઘરે આવો છો અને વોલેટમાં જોવો છો તો તમારી પાસે ખાલી છે 50 રૂપીઝ. તો તમારી ક્લોઝિંગ કેપિટલ અહીંયા કેટલી છે? 50 રૂપીઝ. હવે આ હતા 300 બેલેન્સ, એમાંથી સાંજે રિટર્ન થયા અને વોલેટમાં 50 રૂપીઝ થઈ ગયા ક્લોઝિંગ કેપિટલ. તો વચ્ચે કંઈક ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હશે તો જે બેલેન્સ છે એ ડિક્રીઝ થાય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો એવું જ અહીંયા છે. ક્લોઝિંગ કેપિટલ હતી એ 50 રૂપીઝ છે, સ્ટેટમેન્ટમાં જોતા જાઓ. પછી તમે પર્સનલ પર્પઝ માટે કોઈ ડ્રોઈંગ કરેલું હોય, એમાંથી ખર્ચ કરેલો હોય, રાઈટ? તો એ તમે એડ જ કરો ને, જો તમારે ઓપનિંગ કેપિટલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો, રાઈટ? 50 રૂપીઝમાં મેં ક્લોઝિંગ કેપિટલ હતી, 100 રૂપીઝનું કોઈ ડ્રોઈંગ કરેલું હતું તો 150 થાય. એડિશનલ કેપિટલ હતી એ હું માઇનસ કરી નાખું, રાઈટ? ઓપનિંગ કેપિટલ માઇનસ કરી નાખું. સો આઈ વિલ ગેટ ગ્રોસ પ્રોફિટ એટ ધ એન્ડ. તો પછી મને લાસ્ટમાં છે ગ્રોસ પ્રોફિટ મળે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. અને ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી હું એડજસ્ટમેન્ટ માઇનસ કરું, સો આઈ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીઝ આર ધ થિયરી પોર્શન that we have discussed today. આજે આપણે આ થિયરી પોર્શન છે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. From tomorrow we are starting with the practical example of method number 1. આ જ મેથડના આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે સ્ટાર્ટ કરશું. I think we will calculate only 2 to 3 examples and then directly we will switch over to the second method, right? So students, today we started with new unit. Understand it carefully because theoretical concept clear હશે તો જ calculation છે વધુ ક્લિયર થશે, right? Okay, now students, if you want to click the screenshot of this statement then you can, right? Screenshot click કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. So write down the methods, steps to calculate and pro forma statement in your book today itself. So from tomorrow we can calculate the sums. So here with this I am ending up the session of today. Thank you very much and have a good day.